नमस्कार जय जगन्नाथ आरटी एकेडमी को पिला माने तुम मानक स्वागत करुच्ची। तबे पिला माने आमे प्रीवियस वीडियो रे पढ़िथिले जे विविधता कौन एवं जैव विविधता कौन, जीव मानक मध्य कौन सामंजस्य रही एवं कौन आमर विविधता रही। ठीक अच्छे पिला माने तेबे आमे एही वीडियो रे जानिबा जे से जो आमर जीव रहिले किंबा उद्भिद रहिले से मानक आमे तो चिन्हि पारिबानी सबु जीव मानक किंबा सबु आमर उद्भिद मानक आमे कोन चिन्हि पारिबा कि ना समस्तकर नाम जानि पारिबा ना सबु उद्भिद बा जीव विषय आमे जानि पारिबा सेटा संभव होबनी। तेणु सेही जीव मानक एमिति गोटे श्रेणी विभाग करिबा एवं सेही जीव मानकर एमिति गोटे नामकरण करिबा जेमति आमे समस्ते सेही जीव मानक सेही श्रेणी भुक्त करले आमे जानि पारिबा जे एई जीवटा एई श्रेणी रे जाउची किंबा एई उद्भिदटा एई श्रेणी रे जाउची। बुझियला पिला माने तेबे आज आमे पढ़िबा जे वैज्ञानिक नामकरणर मौलिक प्रसंग। तेबे पिला माने वैज्ञानिक नामकरणर मौलिक प्रसंग कौन सेटा टिके जानि दबा। देख पिला माने मन कर आमे ओडिया रे बाघ कहूचे, बाघ को बाघ कहूचे, ताको इंग्लिश रे कोन कहउछन्ती टाइगर कहउछन्ती। सेमिति अलगा हमर कंट्री गुड़ा करे तार ना भी अलग थाई पारे। तेबे बाघ आमे कहले जानि परछे, इंग्राजी रे टाइगर कहले भी जानि परछे, किंतु आउ गोटे ना कहले आमे जानि पारेनी। तेणु गोटे वर्ल्ड वाइड गोटे नेम रहिबो, तार गोटे वैज्ञानिक नाम रहिबो, साइंटिफिक नेम रहिबो, जो नेम कहले वर्ल्ड रो प्रत्येक व्यक्ति जानि पारिबे जे हां एटा अर्थ एया। ठीक अछि, एटा अर्थ एया। माने कर टाइगर टाइगर जदि मन कर हैला हमर गोटे नेम हैला तो सेईटा ही समस्ते जानिबे, वर्ल्ड सारा जानिबे जे हां टाइगर होची बाघ। बुझिला तो से टाइगर हमर वैज्ञानिक नाम मध्य तळे दिया हैची, आमे ताको पढ़िबा। ठीक अछि, तेबे पिला माने आमे एही वैज्ञानिक नामकरण मौलिक प्रसंग माने से जो वैज्ञानिक नामकरण आमे करिबा जो भी प्राणी हो किंबा उद्भिद हो से प्राणी किंबा उद्भिदर जो नामकरण आमे करिबा, वैज्ञानिक नामकरण आमे करिबा को मौलिक प्रसंग को धरिकी, को मौलिक आधार को आमे बेस करिकी आमे से नामकरण करिबा एठी आमे पढ़िबा। तो ताको आमे इंग्लिश रे कहंती बेसिक इश्यूज इन साइंटिफिक नेमिंग। ठीक अछि पिला माने ए इंग्लिश टर्म गुडा को भी टिके टिके तम माने मन रखि देथिबो। देखो स्वीडेन स्वनामधन्य वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस को ठीक अच्छे उद्भिद और प्राणी मानकर आधुनिक वैज्ञानिक नामकरण और श्रेणी विभाग पद्धतिर जनक बोली कह जाए। पिला माने एटा तम मानक पई भेरी भेरी इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन गोटे जे आमर कैरोलस लिनियस को कंट्री रो थिले ना स्वीडेन हला। स्वीडेन स्वनामधन्य वैज्ञानिक होचंती कैरोलस लिनियस। तेबे आमर उद्भिद और प्राणी मानकर आधुनिक वैज्ञानिक नामकरण और श्रेणी विभाग पद्धतिर जनक किए बोली पचारले तम माने कोन कहबो पिला माने ना कैरोलस लिनियस। ठीक अछि, तेबे कैरोलस लिनियस को ही उद्भिद और प्राणी मानकर आधुनिक वैज्ञानिक नामकरण एवं श्रेणी विभाग पद्धतिर जनक बोली कह जाए। एही पद्धति को से सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक रे प्रथमे उपस्थापन करथिले किए पिला माने कैरोलस लिनियस। तो ये जो कैरोलस लिनियस को आमे कोन कहंती ना उद्भिद आ प्राणी मानकर आधुनिक वैज्ञानिक नामकरण आउ श्रेणी विभाग पद्धतिर जनक बोली कहि थाउ। ये जो पद्धति रहिला जे उद्भिद मानकर हो किंबा प्राणी मानकर हो तांकर वैज्ञानिक नामकरण करिबा आउ तांको श्रेणी विभाग करिबा, विभिन्न श्रेणी रे विभक्त करिबा। तो ये जो पद्धतिटा अछि एही पद्धतिटा को से कैरोलस लिनियस कौन कले ना सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक रे से प्रथमे लिखिथिले बा उपस्थापन करिथिले। ठीक अछि पिला माने लिनियस को द्वारा उपस्थापित प्राय समस्त नियम आंतरजातीय जैविक नामकरण नियमावली द्वारा गृहीत और नियंत्रित होइछि। से जो लिनियस ठीक अच्छे कैरोलस लिनियस से कौन कले ना आमर जो उद्भिद और प्राणी मानन को विभिन्न श्रेणी विभाग कले एवं तांकर नामकरण वैज्ञानिक नामकरण कले। तो से जो नामकरण करने पछरे हो कि श्रेणी विभाग करने पछरे किसी तो गोटे नियम थिबो जे ए आधार को बेस करिके आमर एमिति श्रेणी विभाग हम कि एमिति वैज्ञानिक नामकरण हम। तो से जो नियमावली गुड़ाक कैरोलस लिनियस बाहर करते सेटा कौन है ना आंतर्जातिक जैविक नामकरण नियमावली द्वारा सेटा गृहीत हो गला। सेटा को इंग्लिश रे कहती ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। लाने एटा भी इंपोर्टेंट तुम मानक पई एटा भी तुम शॉर्ट क्वेश्चन हो पारिबो जे ICBN ना फुल फॉर्म कौन तुम लिखिबो इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर।
तो ये क्यारोलस लिनियसकर जो आमर गोटे सर्ट क्वेश्चन भी तुमको एमती आसीपे जे क्यारोलस लिनियस जो वैज्ञानिक नामकरण एवं आमर कौन श्रेणी विभाग करते सी जो नियमावली गुड़िक थीटा क्या द्वारा गृहीत होता तुम मैंने पिला कह कि ICBN द्वारा गृहीत होता तार फुल फॉर्म हूँ इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक अच्छे पिला माने सहजरे आपको तुम मैंने मन रखिब खातार टिके हिंट्स दे देउथुबो। ठीक अच्छे यही श्रेणी विभाग पद्धति अनुसार सबुठार क्षुद्रतम विभाग को आमर जाति बा स्पेसीज बोली कहुए। ठीक अच्छे जो क्यारोलस लिनियस कले उद्भिद हो कि प्राणी मानकर जो श्रेणी विभाग कले तो से श्रेणी विभाग सबुठार छोट यूनिटा स्मॉल यूनिटा बा क्षुद्रतम विभाग को है सबुठार तले जो विभागटा अच्छी तो सहीटा को आम पिला कौन कहते जाति कहते इंग्लीश रे स्पेसीज बोली कहुए। मन रखिबा पिला माने आमर श्रेणी विभागर सबुठार क्षुद्रतम विभाग को कौन कहुए ना जाति बा स्पेसीज बोली कहुए। कौनसी एक जाति रे अंतर्भुक्त समस्त जीव सर्वत भावे एकापरी देख जेकोसी गोटे श्रेणीर जो भी आमर जेकोसी एक जाति रे है जो जाति बा स्पेसीज रे जो अंतर्भुक्त समस्त जीव प्राय समान एकापरिका तेणु तो सी गोटे जाति ही अच्छा ना बुझीला पे आग काल जीव जगतर श्रेणी विभाग मुख्यतः बाह्य लक्षण कथा विचार कराला आगुरी जितेबाला प्रथम जितेबाला श्रेणी विभाग कराला से केवल बाह्य लक्षण को ही देखा जाउतला जे सी केमिति तार शरीर स्ट्रक्चर केमिति ता शरीर केमिति गठन होईची से देखा किपरि खाऊची कौन बुझेगा यही सब बाह्य लक्षण को देखिकी ही तांको श्रेणी विभाग कराउतला किंतु आधुनिक श्रेणी विभाग पद्धति रे जीवर बाह्य लक्षण गुड़िक सहित तार शरीर क्रिया कोश विज्ञान और भ्रूणतत्व इत्यादि विषय विचार को निया जाए। अर्थात जितेबाला प्रथम श्रेणी विभाग कराउता सेतेबाला कौन कराउतला ना ताकर बाह्य लक्षण को देखाउतला किंतु आधुनिक श्रेणी विभाग पद्धति रे कौन है ना जीवर बाह्य लक्षण गुड़ी तो देखले ता सहित तार शरीर क्रिया माने तार रेचन केमती होउची तार श्वास माने कौन आमर श्वासक्रिया केमती होउची किंबा आमर परिपाक क्रिया केमती होउची जनन केमती होउची ए सब को देखागला भ्रूणतत्व एम्ब्रियोलॉजी है कोश विज्ञान बुझेला ये सब को आधार करिके ही आमर श्रेणी विभाग करागला। देख आमे जानिले जाति बा स्पेसीज कौन पिला माने ना आमर जो श्रेणी विभाग करागला से श्रेणी विभाग पद्धति अनुसार सबुठार छोट यूनिटा हूँ क्षुद्रतम विभागटा हूँ जाति तो एक बा एकाधिक जाति को नहीं गोटे प्रजाति गठित होता है। यहाँ भी भेरी 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 इंपोर्टेंट पिला माने तुम मन पाई जे एक बा एकाधिक जाति को नहीं गोटे प्रजाति गठित होता है। प्रजाति को इंग्लिश रे कहते पिला माने जीनस ओके मन रखा को जे एक बा एकाधिक जाति को नहीं गोटे प्रजाति गठित होता है। ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट उदाहरण देखी नवा पिला माने। ठीक अच्छे देख उदाहरण स्वरूप सिंह बाघ कलरापतरिया बाघ और बिराड़ी ये समस्त बिराड़ी जातीय प्राणी बा फेलिस प्रजातिर अंतर्भुक्त। देख पिला माने आमर आमे जानिले कौन एक बा एकाधिक जाति को नहीं कौन गठित होता है पिला माने प्रजाति गठित होता है बा एक बा एकाधिक स्पेसीज को लेकिन गोटे जीनस गठित होता है। तेबे आमे उदाहरण देखले जमती कि सिंह ये गोटे जाति माने सिंह जो सी गोटे जातिर सिंह बाघ सी भी गोटे जाति कलरापतरिया बाघ सी भी आ गोटे जाति बिराड़ी सी भी आ गोटे जाति किंतु से माने को आमर जीनस रे जाउछन्ती पिला माने आमर कौन फेलिस फेलिस प्रजाति रे जाउछन्ती बिराड़ी जातीय प्राणी रे से माने जाउछन्ती फेलिस है बिराड़ी जातीय आमर प्रजाति ताकू इंग्लिश रे कहते फेलिस। ये जो सिंह हो बाघ हो कलरापतरिया बाघ हो कि बिराड़ी हो गोटे गोटे जाति ये सबू जाक मिसी गोटे प्रजाति जोटा कि बिराड़ी जातीय प्राणी बा फेलिस। ठीक अच्छे पे बुझीगला जे एक बा एकाधिक जाति को नहीं आमर प्रजाति गठित होता है। तार एग्जांपल देखले जे बाघ सिंह बिराड़ी कलरापतरिया बाघ ये सब गोटे गोटे जाति जे कलरापतरिया बाघ गोटे जाति बिराड़ी गोटे जाति बाघ गोटे जाति सिंह गोटे जाति तो ये समस्ते मिसी गोटे प्रजाति गठित है जोटा कि बिराड़ी जातीय प्राणी बा फेलिस। ठीक अच्छे सेमानंकर वैज्ञानिक नाम यथाक्रमे ए जो सिंह हो कि बाघ हो कलरापतरिया बाघ हो बिराड़ी हो ए समस्तंकर आमर कौन वैज्ञानिक नाम आम जाना तेबे से जो आमर सिंहर
ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିବ। ମନେକର କହିବ କି ସିଂହର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍, ତୁମମାନେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଫେଲିସ୍ ଲିଓ ହେଲା। ସିଂହର ହେଉଛି ଫେଲିସ୍ ଲିଓ, ସେମିତି ବାଘର ହେଉଛି ଫେଲିସ୍ ଟାଇଗ୍ରିସ୍, ବୁଝିଲା, ଫେଲିସ୍ ଟାଇଗ୍ରିସ୍। ଆଉ ଆମର କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ହେଉଛି ଫେଲିସ୍ ପାର୍ଡସ୍ ଏବଂ ବିରାଡ଼ିର ହେଉଛି ଫେଲିସ୍ ଡୋମାଷ୍ଟିକା। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମନେ ରଖିବ। ସିଂହର ଫେଲିସ୍ ଲିଓ, ବାଘର ଫେଲିସ୍ ଟାଇଗ୍ରିସ୍, ଆମର କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ହେଉଛି ଫେଲିସ୍ ପାର୍ଡସ୍ ଏବଂ ବିରାଡ଼ିର ହେଉଛି ଫେଲିସ୍ ଡୋମାଷ୍ଟିକା। ସେହିପରି ବରଗଛର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ହେଉଛି ଫାଇକସ୍ ବେଙ୍ଗାଲେନ୍ସିସ୍। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଫାଇକସ୍ ବେଙ୍ଗାଲେନ୍ସିସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ କ'ଣ ଦେଖିଦେବା ପିଲାମାନେ? ତ ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ହେଉଛି ଫାଇକସ୍ ରିଲିଜିଓସା। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଫାଇକସ୍ ରିଲିଜିଓସା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବରଗଛ ଆଉ ଓସ୍ତ ଗଛ, ଇଏ ବରଗଛ ଗୋଟେ ଜାତିର ଏବଂ ଓସ୍ତ ଗଛ ଗୋଟେ ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ। ତେବେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫାଇକସ୍। ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାତି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଫାଇକସ୍, ବୁଝିଗଲା, ଫାଇକସ୍। ଫାଇକସ୍ ରିଲିଜିଓସା, ଫାଇକସ୍ ବେଙ୍ଗାଲେନ୍ସିସ୍, ବୁଝିଗଲା। ସେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ମଣିଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ତାକୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିଛି ଯେ ମଣିଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ପିଲାମାନେ ମଣିଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ହେଉଛି ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା। ଲିନିୟସ୍ଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଦ୍ୱିପଦ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିନିୟସ୍ ବା କ୍ୟାରୋଲସ୍ ଲିନିୟସ୍ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଏ ଆମର ଦ୍ୱିପଦ ନାମକରଣ କଲେ। ଦ୍ୱିପଦ, ତମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲ କି ଫେଲିସ୍ ପାର୍ଡସ୍, ଦୁଇଟା ପଦ ରହୁଛି କି ନାହିଁ? ଫେଲିସ୍ ପାର୍ଡସ୍, ଫେଲିସ୍ ଟାଇଗ୍ରିସ୍, ଫେଲିସ୍ ଲିଓ, ତମେ ଦୁଇଟା ଦେଖୁଛ କି ନାହିଁ? ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ରହୁଛି। ତେବେ ଦୁଇଟା ପଦକୁ ନେଇକି ନାମକରଣ କରାହେଉଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଲିନିୟସ୍ଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଦ୍ୱିପଦ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି? ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର। ମନେ ରଖିବ ଯେ ଲିନିୟସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ, ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ଯେ ଦ୍ୱିପଦ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତି ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର କିଏ ଆମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କରିଥିଲେ? ଲିନିୟସ୍। କିମ୍ବା ଲିନିୟସ୍ କେଉଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଦ୍ୱିପଦ ନାମକରଣ ଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର କୁହାଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମ ଦୁଇପଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ତ ମୁଁ କହିଦେଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମ ଯେଉଁ ଫେଲିସ୍ ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ହେଉ, ଫେଲିସ୍ ଡୋମାଷ୍ଟିକା ହେଉ, ଫେଲିସ୍ ଲିଓ ହେଉ, ଏସବୁ ଦୁଇଟି ଲେଖା ପଦରେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଦୁଇଟି ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପଦଟି ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଜାତିକୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି ଆମର ଜାତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ବା ସ୍ପେସିସ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଆମେ ମନେକର ଫେଲିସ୍ ଲିଓ ଲେଖିଲେ, FELIS ଫେଲିସ୍ ଲିଓ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଫେଲିସ୍ ଲିଓ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପଦ, ଏଇଟା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପଦଟି ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଜାତି ବା ଜିନସ୍ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଏଇ ଲିଓକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସ୍ପେସିସ୍ ବା ଜାତି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। ଜାତି ମାନେ ମନେକର ସିଂହ ଗୋଟେ ଜାତି, ତ ଏଇଠି ସେକେଣ୍ଡରେ ହିଁ ଜାତିଟା ରହିବ। ଆଉ ସେ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିରେ ଯାଉଛି? ଫେଲିସ୍। ବୁଝିଗଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରଜାତି ବା ଜିନସ୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଆମର ଜାତି ବା ସ୍ପେସିସ୍। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଜାତିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମଟି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆନିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଜାତିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ? ନା ଆମର ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ କିନ୍ତୁ ଜାତିସୂଚକ ନାମଟି ସାଧାରଣତଃ ଉକ୍ତ ଜାତିଟିର ବାସସ୍ଥାନ ଅଥବା ଜୀବଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନାମ କିମ୍ବା ଜୀବର ଶାରୀରିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଯେଉଁ ଆମେ ଜାତି ବୋଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାତିର ଜୀବ କିମ୍ବା ଏଇ ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ, ତ ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଜାତିସୂଚକ ନାମଟି ରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା? ନା ସେଇ ଜାତିଟିର ବା ସେଇ ଯେଉଁ ଜୀବ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ତାର ବାସସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କିମ୍ବା ତାର ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନାମ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେହି ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ କିମ୍ବା ସେହି ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏବଂ ଜୀବର ଶାରୀରିକ ବିଶେଷତ୍ୱ, ତାର ଶରୀର କେମିତି ଗଠନ ହୋଇଛି, ସେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ ବା ତାର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଦ୍ୱିପଦୀ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା ବେଳେ ପ୍ରଜାତି ଓ ଜାତି ପଦର ତଳେ ପୃଥକ ଭାବରେ ରେଖାଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କିମ୍ବା
आमर कौन करा पड़े देख पाने यो आम लिखिले फेलिस लिओ कि फेलिस डेमास्टिका कि फेलिस पार्डस दुईटी लेखा पदर लिखा तो सहीटा केमी लिखा से लिखार भी गोटे नियम अच्छी बुझीगला तो से लिखार नियमटा भी तुम्हें जाना दरकार तुम्हें मन रख जितेबाला तुम परीक्षा लिख से नियम अनुसार ही लिख ठीक अच्छे द्विपद नामकरण जो नाम गुड़िक इंग्राजी अक्षर लिखा समय कौन कर प्रजाति और जाति पदर तले पृथक भाव में रेखांकन करने को पड़ो अर्थात मनकर मुझे लिखिली फेलिस लिओ ओके फेलिस लिओ यहाँ आम कौन कले पिला माने आमर माने कौन मुझे लिखिली दुईटा शब्द लिखिली कि नहीं हाँ तेरे देख पिला माने से जो दुईटा शब्द लिखा केमी लिखा कहीदे तुम मान को फेलिस फेलिस लिओ ओके फेलिस लिओ द्विपद नामकरण गुड़िक इंग्राजी अक्षर लिखला बेले प्रजाति और जाति पदर तले पृथक भाव में रेखांकन करने पड़े देख यहाँ हूँ आम प्रजाति बा जीनस यहाँ हूँ आम जाति बा स्पेसीज ठीक अच्छे तो जितेबाला आम इंग्राजी अक्षर लिखुंट ना गुड़ाक से कौन करवा ना पृथक पृथक भाव में जीनस तले एवं स्पेसीज तले पृथक पृथक भाव में आम गार देवाक पड़ो इंग्लीश अक्षर जिते आम लिखुंट कि आम आउ गोटे प्रकार भी लिखिपर केमती लिखा प्राथमिक इटालीय हस्तलिपि भली वक्र अक्षर लिखा जाए बुझीगला आम एमती इंग्राजी अक्षर लिखिले दुईटी जाक पद तले पृथक पृथक भाव में गार देवा कि आम इटालीय अक्षर लिखिपर ठीक अच्छे बंका बंका एमती केमी लिखाई बही देखिद यहाँ हूँ इटालिक इटालिक लेटर लिखाई बुझेगा एमती बंका बंका फेलिस लिओ ओके टिके बंका करके लिखा जाए आमर जिते इटालिक लिखा जाए जेणु ये आम लिखा आमको सुविधा हुए से आम कौन करदे ना आम सहजरे लिखिदे जे इंग्लीश लिखिदे ता तले गार देदेबा आउ कौन करा जीवो देख आहरी भी गोटे नियम अच्छी जे प्रजातिर प्रथम अक्षरटी बड़ लिपि कैपिटल लेटर होइतिबा बेले जातिर प्रथम अक्षर सान लिपि बा स्मॉल लेटर होता है बुझेला पिला माने एटा भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट जे आमर प्रजातिर प्रथम अक्षर प्रजाति पिला माने ये गोटे एग्जांपल मुझे लिखुची फेलिस ओके फेलिस लिओ ओके फेलिस लिओ लिखिनी देख प्रजाति आमर एटा जाति हूँ आमर एटा तो प्रजातिर प्रथम अक्षरटी कौन हम पिला माने एफटा कौन हम ना आमर कैपिटल लेटर हम आउ सब स्मॉल हो ठीक से ही परी जातिर प्रथम अक्षरटा किंतु स्मॉल लेटर ही रहिबो ओके स्मॉल लेटर ही रहिबो आउ तळे तो तार गार रहिबो डिफरेंट डिफरेंट ओके तो यहाँ हूँ तार माने कौन नियमटा जे केमिति आमे द्विपद नामकरण गुड़िक करवा बा लिखिबा ठीक अच्छे पिला माने तेबे आमे जो ये पढ़िले जे आमे केमिति श्रेणी विभाग करवा तार माने कौन मौलिक प्रसंग कौन मौलिक आधार कौन आमे सेटा टिके टिके जानिगले द्विपद नामकरणर जो आसला ताको किए आमर प्रवर्तित माने किए करथिले सेटा भी आमे पढ़िले एबे आमे पढ़िबा कोन ना श्रेणी विभाग आधार को आधार को बेस करिकी आमे श्रेणी विभाग करबा जीव जंतु मानकर आ उद्भिद मानकर केमती आमे को आधार को बेसिस को आमे कौन करबा ना आधार करिकी आमे श्रेणी विभाग करबा जीव मानकर हो किबा उद्भिद मानकर हो ठीक अछि तो देख पिला माने बहु पुरातन कालरू जीव मानकर श्रेणी विभाग को नहीं विभिन्न प्रचेष्टा चली आसुअछि ख्रीष्टपूर्व चतुर्थ शताब्दी रे ग्रीक दार्शनिक आरिस्टोटल किए पिला माने आरिस्टोटल प्राणी मानकर बासस्थान मुख्यतः जल स्थल और वायु को भित्ति करी सेमानक श्रेणी विभाग करथिले किंतु सेही श्रेणी विभाग किछि भूल धारणा उपर आधारित थिला देख पिला माने आमे जदि सबु खाली से तांकर जल स्थल आ वायु यही बासस्थान को आधार करके सबू जीव एवं उद्भिद मानक आम कौन करवा ना प्राणी एवं उद्भिद मानक आम श्रेणी विभाग करवा ताल सेटा भूल हो बुझला सेटा हमर ठीक हैला नाही सेटा को किए देथिले आमर आरिस्टोटल ही देथिले बुझला आरिस्टोटल कौन करथिले ना प्रथम रे से कौन करथिले ना प्राणी मानकर बासस्थान को आधार करी माने किए जल रे रहउची किए स्थल रे रहउची किए वायु रे रहउची तो सेही अनुसार से ही सब उद्भिद एवं प्राणी मानक डिफरेंट डिफरेंट आमर श्रेणी रे विभक्त कर देथिले किंतु सेटा भूल धारणा उपरे आधारित थिला बोली कहा जाउची उदाहरण स्वरूप समुद्र रे प्रबाल ऑक्टोपस समुद्र तारा शार्क तिमी भली विभिन्न प्रकारर प्राणी
କ'ଣ କହୁଥିଲେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ହାବିଟାଟ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଳଚର, କିନ୍ତୁ ସମାନ ପରିସ୍ଥାନ ବ୍ୟତୀତ ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅତି କମ୍। ତେଣୁ କେବଳ ପରିସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବଜଗତର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଯେଉଁ ଜଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ରହୁଥିଲେ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେବା ତ ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବନି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ତାଠାରୁ ବହୁତ ସାରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବିବିଧତା ରହିଛି। ତେବେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ ରଖିଲେ, ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କଲେ, ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖିଲେ ସେଇଟା ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଳ କିମ୍ବା ସ୍ଥଳ କିମ୍ବା ଆମର ଆକାଶ ଏଇସବୁ ବାସସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆଧାର କରିକି ସେ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲା? ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ଜଳଚର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ସେତେ ଅଧିକ ନଥିଲା, ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ବିବିଧତାଟା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଅତଏବ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଧାର ବା ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯିବ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଧାର ବା ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇକି ହିଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯିବା କଥା ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସ୍ଥିର କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଧାର ବା ଲକ୍ଷଣକୁ ହିଁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯିବା କଥା କୁହାଗଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଧାର ବା ଲକ୍ଷଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେଇଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। କେଉଁ ଆଧାର କେଉଁ ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇକି ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ସେଇଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗକରଣ ସମୟରେ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଆକାର, ବ୍ୟବହାର ଓ ପ୍ରକୃତି, ଶାରୀରିକ ଗଠନ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ସମାନତା ଅଥବା ପୃଥକ୍ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଲକ୍ଷଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କର ଆକାର, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, ଶରୀରର ଗଠନ, ସେମାନେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ତାଙ୍କ ସମାନତା ଥାଏ କିମ୍ବା ପୃଥକ୍ ଥାଏ, ସେସବୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଲକ୍ଷଣରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଯେପରିକି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଲୋମଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଛର ଶରୀର କାତିରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ମଣିଷର ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ଶରୀରର ଗଠନ କେମିତି ନା ତାର ଶରୀର ଲୋମଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଲୋମରେ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମାଛର ଶରୀର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଢାଙ୍କି ହେଇଥାଏ କେଉଁଥିରେ ନା କାତିରେ ହିଁ ଢାଙ୍କି ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ତାର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପାଇଁ ଲୋମ ବା ବାଳ ହେୟାର ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାତି ବା ସ୍କେଲ୍ ଏକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ, ନୁହେଁ କି ପିଲାମାନେ? ଏହିପରି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା କେତୋଟି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତମମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ କିଛି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କିଛି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଥିବ ସେଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ତମମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ନାଁ। ହେଲା? ତେବେ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବେଳେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କେତେ ଅଧିକ ତାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବକୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାର ଲକ୍ଷଣର କେଉଁଟା ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ତିଆରି କାନ୍ଥର କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ କାନ୍ଥଟିଏ ତିଆରି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ପଥର, ଇଟା ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କାନ୍ଥର ଅଗ୍ରଭାଗରେ କିପରି ପଥର ଓ ଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ତାହା କାନ୍ଥର ତଳ ଭାଗରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ପଥରର ଆକାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ତଳ ଭାଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଥରର ଆକାର ପ୍ରକୃତି କାନ୍ଥର ଉପର ଭାଗରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପଥରର ଆକାର ଓ ଆକୃତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଘରର ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଇଟା ଥାଏ, ପଥର ଥାଏ, ସେଇଟା କ'ଣ କରେ ନା ତଳେ ଯେଉଁ ଇଟା ବା ପଥର ଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତଳେ ଯେଉଁ ଇଟା ବା ପଥର ଥାଏ ଆମେ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ଯଦି ବନେଇବା ତେବେ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଉପର ପଥରର ଆକାର ବା ଆକୃତିକୁ। ବୁଝିହେଲା? ଉପରୋକ୍ତ ଉଦାହରଣରେ କାନ୍ଥର ତଳ ଭାଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଥର ସ୍ତର ଏକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ରହିଥିବା ସହ ତାହା କାନ୍ଥର ଉପର ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଥର ଗୁଡ଼ିକର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତିକରଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ, ବୁଝିହେଲା, ବ୍ରଡେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ସ୍ତରର ପ୍ରକାରଭେଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ଜୀବଜଗତର ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରର ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ତା ତଳ ସ୍ତରର ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ କେତେକ ସମାନତା ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଏହି ଧାରାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷଣର ସ୍ତର ଓ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିପାରିବା। ଏଠାରେ କୋଷର ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ
ସମୟରେ କେତେକ ଅନ୍ତଃ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର କେତେକ ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତି ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ରେ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ବା ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କୋଷୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ବୁଝିଲା? ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ବା ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ବା ଆମର କ'ଣ ୟୁନିସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ହେଲା। ଆଉ ସରି ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ହେଲା, ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ ନେଷ୍ଟିୟ କୋଷ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍। ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁନେଷ୍ଟିୟ କୋଷ ହେଉଛି ଆମର ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍, ଯେଉଁଟାରେ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଥାଏ, ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବହୁକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କୋଷୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ ନେଷ୍ଟିୟ କୋଷ ବା ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଏକ ସଂଗଠିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ସେଥିରେ ନଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଗୋଟେ ସୁସଂଗଠିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ନଥାଏ। ସେହି କୋଷର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଏହି ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଶିଷ୍ଟ କୋଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁ କୋଷରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ନ୍ୟଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ କୋଷ ସୁସଂଗଠିତ ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ ଏକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଜୀବ ଶରୀରରେ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହି ଅଥବା ଏକାଠି ରହି ଏକ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ କୋଷ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନର ନୀତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହିପରି ସ୍ଥଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶରୀରର ସମସ୍ତ କୋଷ ଏକ ପ୍ରକାରର ନ ହୋଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆକାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଜୀବ ଗଠନର ପରିକଳ୍ପନା ବା ଡିଜାଇନକୁ ନେଇ ଏହା ଏକ ମୂଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଇଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ରେ ଆମର ସୁସଂଗଠିତ କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁଟା କ'ଣ ନ୍ୟଷ୍ଟି ନଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେଇଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନିଲ୍ ବି ନଥାଏ। ତ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ହେଇଗଲା, ତ ସେଇଠି କ'ଣ ସୁସଂଗଠିତ ସେଲ୍ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମନେକର ବହୁ କୋଷୀ ଗୋଟେ ଜୀବ, ତ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା କୋଷ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟର ତା'ର ପାର୍ଟ ଥାଏ, ବଡି ପାର୍ଟ ଥାଏ, ଅର୍ଗାନ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ। ତ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ ଥାଏ। ଯେମିତି ମଣିଷ ଗୋଟେ ଆମେ ନିଜେ କ'ଣ ବହୁ କୋଷୀ ଜୀବ, ତେଣୁ ଆମର ହାତ ଅଛି, ଗୋଡ଼ ଅଛି, ଆଖି ଅଛି, ନାକ, ପାଟି ସବୁ ଅଛି। ତ ସବୁ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସବୁ ଅର୍ଗାନ ଗୁଡ଼ାକର ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ ଅଛି। ତ ତାକୁ ବି ବେସ୍ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ବହୁକୋଷୀୟ ପ୍ରାଣୀ, ଏକକୋଷୀୟ ପ୍ରାଣୀ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର କୋଷ ଡିଭିଜନ୍ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଇଯିବା ଏମୋବା ଓ କୃମିର ଶରୀର ଗଠନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନତା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ। ଏଥିରେ ଏମୋବା ଏକକୋଷୀୟ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୃମି ଏକ ବହୁକୋଷୀୟ ପ୍ରାଣୀ। ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଏକକୋଷୀୟ ପ୍ରାଣୀର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମର ଏମୋବା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟେ ଏକକୋଷୀୟ ପ୍ରାଣୀର ଉଦାହରଣ ଦିଅ ଏମୋବା, ବହୁକୋଷୀୟ ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ଆମର କୃମି। ଠିକ୍ ଅଛି? ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗଠନରେ ଯେହେତୁ ଏକକୋଷୀୟ ଏବଂ ବହୁକୋଷୀୟ ପ୍ରାଣୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଗଠନରେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି? ସମସ୍ତ ଜୀବ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି କି? ପିଲାମାନେ କହିଲେ କି ସବୁ ଜୀବ, ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି କି? ଭାବିଲ ଦେଖି। ଉଦ୍ଭିଦ ଆଦି କେତେକ ଜୀବ ନିଜ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କିଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ହରିତଲବକ ଥାଏ, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଥାଏ। ତ ସେମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୁଅନ୍ତୁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀର ଢାଞ୍ଚାରେ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସେମ୍ ଥାଏ କି? ତାଙ୍କର ଶରୀର ଗଠନ କ'ଣ ସେମ୍ ହେଇଥାଏ କି? ହୋଇନଥାଏ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜୀବ ବା ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସଂଗଠନ କିପରି? ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କି? ନିଜେ ବିଚାର କର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶରୀର କିପରି ଭାବରେ ବିକାଶ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ରହିଥିବା ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ବା ଅର୍ଗାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ,
ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଜୀବ ଶରୀର ଗଠନର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ତ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନେ, ନା ଜୀବ ଶରୀର ଗଠନର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇ, ଜୀବ ହୁଅନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇ, ଗଠନର ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତେବେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବେସିସ୍ ଆମର ଦରକାର, ଆଧାର ଦରକାର, କେଉଁ ଆଧାରକୁ ଆମେ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିପାରିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା କ'ଣ ଆମେ ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦରକାର, ବୁଝିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମର ମୌଳିକ ଆଧାର ରହିଲା, ଏବଂ କ୍ୟାରୋଲସ୍ ଲିନିୟସ୍ ଯେ ବାଇନୋମିଆଲ୍ ନୋମେନକ୍ଲେଚରର ଆମର କ'ଣ ଜନକ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ୍ୱିପଦ ନାମକରଣର ସେ ଜନକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଥିଲେ ସିଏ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସିଏ ହିଁ କରିଥିଲେ। ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ 1.4 ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ପଦାନୁକ୍ରମ, ଏଇଟା ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ି ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେମାନେ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।